तार ऊपर विस्तृत भाव में आलोचना करेंगे। मैं श्री हिमांशु कुमार लेखा राज्य प्रदेश कांग्रेस मुखपात्र आज ये जंगल जमी उपरे संपूर्ण भाव में विस्तृत आलोचना करेंगे। राज्य प्रदेश सृजन उपाध्यक्ष सुधांशु कुमार देव आम ग्राम अच्छा मुखपात्र मनीषा दास पट्टनायक जंगल जमी 2006 भाव राज्य सरकार भावरेट बर्तमान अनुरोध करी सुधांशु देव को से विस्तृत भाव में धन्यवाद हिमांशु भाई। हिमांशु भाई मोकाली मनीषा आपण मैंने जो मैंने सांबादिक बंधु मैंने अच्छा समस्त नमस्कार। बहुत आज दिन ठीक आज दिन डिसेम्बर 13 2005 मसीह पार्लियामेंट रे पास होता जंगल अधिकार बिल। तार नाटा होची एक्चुअली आदिवासी और अन्यान्य पारंपरिक वनवासी जंगल अधिकार स्वीकृति आईन ना तो यहाँ आज दिन स्वीकृति लाभ करथिला पार्लियामेंट रे और 2006 मसीह सेटा एक्ट में परिणत होता राष्ट्रपति दस्तखत पर कारण डिसेम्बर मास आज दिन जेहेतु होता 15-20 दिन पर तेणु आपको जंगल अधिकार स्वीकृति आईन 2006 भाव में पेश कर आमर जितेबाला देश स्वाधीन है से अधिकांश अंचल बहुत घंच जंगल था। आउ जंगल अंचल साधारणतः बास करते आदिवासी आउ अति गरीब लोक से एक्ट अन्य पारंपरिक वनवासी अलग जातिर लोक तेणु आदिवासी माने आउ अन्य पारंपरिक वनवासी माने जंगल को जो व्यवहार करते जो काम चाष बास विभिन्न जंगलजात द्रव्य संग्रह करवा काठ आनिबा ए सब को आमे जेतबेले फॉरेस्ट एक्ट करागला ब्रिटिश समय ताको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करके तांको अधिकार गुडी को स्वीकृति दिया जाय नथिला। तेणु 2006 मसीह तांकर जो पारंपरिक अधिकार थिला जंगल उपरे जो ऐतिहासिक अन्याय थिला आदिवासी को उपरे और अन्य पारंपरिक वनवासी को उपरे ताकू हटेवा पाई तांकर जो अधिकार गुडी पारंपरिक भाव थिला केवल पशु शिकार और पशु मान अंग प्रत्यंग काटिबा को छाड़ी और जेते पारंपरिक अधिकार थिला सब गुडी एई आईन रे स्वीकृति लाभ करिछ। एई आईन को प्रणयन होला परे और रूल होला परे 2008 मसीह रे सब राज्य सरकार माने भारत वर्ष रे आकु इम्प्लीमेंटेशन आरंभ कले एवं आम राज्य रे भी एटा इम्प्लीमेंटेशन आरंभ होइला। एई आईन रो मुख्य लक्ष्य होला जंगल सुरक्षा जैव विविधता सुरक्षा और आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी जीवन जीविका को सुदृढ़ीकरण और जीवन जीविका को और सहज करवा यही आईन रो मुख्य लक्ष्य। किंतु सेतबेलर बीजेडी सरकार ए आईन को ठीक से बुझिलानी आकु गोटे जमी पंटा बांटीरा आईन रे परिणत कर देला। ठीक 2009 मसीह रे इलेक्शन थिला इलेक्शन आगु एमाने प्रक्रिया न करिकी एई आईन रे ग्राम सभा सब क्षमता अछि को लोकर कोन अधिकार अछि जंगल ले गार जंगल कोटा गार लोक जंगल को केमती व्यवहार करजंती ए कथाटा प्रथमे ग्राम सभा तय करिवो आ ग्राम सभा जोटा ठीक करिवो सेटा से एसडीएलसी को सब कलेक्टर को लीडरशिप रे एसडीएलसी रे नै थुइबो ताकू से माने डीएलसी की देबे जोदार मुख्य होचंती कलेक्टर और डीएलसी एटा गोटे लीगल डॉक्यूमेंट दब प्रत्येक व्यक्ति को जे जंगल को चाष कि बास व्यवहार करछंती एवं जो सामूहिक जंगल अछि पूरा गां चारिपट पारंपरिक सीमा जति जंगल अछि से जंगल परिचालन अधिकार एवं जंगलजात द्रव्य माछ धरिबा छेली चराइबा भली विभिन्न अधिकार को स्वीकृति
ଗାଁ ଗାଁରେ ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ସେ କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଜମି ପଟା ବାଣ୍ଟି 2009 ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯୋଉ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ନ ଦେଇ ଆର୍ଆଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଲଗେଇକି କାମ କରାଗଲା। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ବହୁତ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲା। ଯେତିକି ଜମି ଲୋକ ଚାଷ କରୁଛି ସେତିକି ଜମି ରେକର୍ଡ ତା ନାଁରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତା ଦେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। 14 ମସିହା ଇଲେକ୍ସନ ଗଲା ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, 19 ବି ଗଲା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଠିକ 24 ମସିହା ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ 23 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ମାନିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପାରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ, ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା। ସେଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 35-40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ ବି ରଖିଲେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବେ। ଠିକ 15 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ତାଙ୍କର ଭୁଲଟା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ କଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ର ଗୋଟେ ସେଲ୍ ତିଆରି କଲେ ପ୍ରତି ଆଇଟିଡିଏ ରେ ଆଉ ତହସିଲ ଅଫିସରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କମ୍ ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା ସେ ବହୁତ କାମ ବି ଏଥିରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। 23 ମସିହା ଆଦିବାସୀ ଦିବସରେ ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେ ସେଲ୍ ଗୁଡିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଥିଳ ହେଲା। ଆଉ 3 ମାସ ଭିତରେ ଏଇ ଗତ 3 ମାସରେ ସେ ସେଲ୍ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସେଲ୍ କୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କାଢି ଦିଆଗଲାଣି। ଆଉ ଏଫଆରଏ ସେଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ କାମ ବିଜେଡି 15 ବର୍ଷରେ ବି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏମାନେ 15 ମାସରେ ସେଟା ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଗୁଡା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଅଫିସିଆଲ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତି କେମିତି ହବ ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେଣୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧୀ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିଛି ସେଟା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀର ଲୋକ ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଚିତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାକୁ ୱାର୍ଡରେ କୁହାଯାଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଗାଁ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା ଏତେ ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି, ବିବିସିରେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟୋରୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ ପାଇବେ। ସାରା ଭାରତକୁ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛି ଓଡ଼ିଶା କେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଗାଁ ଲୋକ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଉଦାହରଣ ବି ଅଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଲୋକ ପତ୍ର ବିକିକି କୋଠା ବିଜେଡି ବି କଲାନି 15 ବର୍ଷରେ, ଏବେ ବିଜେପି ବି କରୁନି। ଆଉ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏଥିରୁ ଜଣା ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଟା ଏନସିଓର କରିବା କଥା ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସେ ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା। ଯଦି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ସ୍କେଲରେ ଦଉଛନ୍ତି ସେଠି କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବେଆଇନ। ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ସ୍ୱୀକୃତି ନ କରିକି କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କାହାକୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି ବେଆଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ, ବିନା ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଗୁଡାଏ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀକୁ ଆଉ ବଡ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ, ଯୋଉଟା ବଡ ପରିତାପ ବିଷୟ। ଆଉ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯଦି ସୁଦୃଢୀକରଣ ହବ ଆଦିବାସୀର ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେ ଆଉ ଦାଦନ ଯିବନି। এই আইনର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ସେଇଟା ଯେ ଯେହେତୁ ତା ଜମିର ରେକର୍ଡ ନାହିଁ, ତାକୁ ଲୋନ ମିଳୁନି, ସେ ଜମିରେ ସେ ଜଳସେଚନ କରିପାରୁନି କି ହାଇ ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରପ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଜମିରେ ଯଦି ତାକୁ ଟାଇଟଲ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଏମଜିଏନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେ ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡିଂ ହବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଡେଭଲପ କରାହବ, ସେଠି ହର୍ଟିକଲଚରାଲ କ୍ରପ୍ସ କରିହବ, ସେଠି ଆଦିବାସୀର
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀର ରୋଜଗାର ବଢିବ। ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାଟିକଣା ଯିବେ ଦେଖିବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହର୍ଟିକଲଚର କ୍ରପ କରିକି ଡୁଙ୍ଗୁରିଆ କନ୍ଧମାନେ ସପୁରି ବିକିକି ପଣସ ବିକିକି କେତେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରକାର ନ କରି ସରକାର କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଆଦିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ, ଯୋଉଟା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ବିଜେପି ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁଧେଇ ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବଳ ଆଦାନୀ ଭଳି କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, କେମିତି କମ୍ପାନୀକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେବେ, ଜଳ ଦେବେ, ଜମି ଦେବେ, ସେଇଥିରେ ମାନିଛି ବିଜେପି ସରକାର ଆଉ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଯଦି ଡାଟାକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟରେ ସାରା ଭାରତରେ 1 ନମ୍ବର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲା ଏଠି ବିଜେପି ସରକାର ଏଟା କରୁନଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ର ଟାଇଟଲ ଦିଆହେଲା ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ 1 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା କଥା ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ 1 ନମ୍ବର। ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଯୋଉଥିରେ ଏମଏସପି ରେ ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ କିଣା ହବ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣା ହବ, ସେଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ 1 ନମ୍ବର। ଏଠି ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ଗତ ବର୍ଷ ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ କିଛି କିଣି ନାହାନ୍ତି। ମହୁଲର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଚାରର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ପତ୍ର ବିକ୍ରି ହଉନି। ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଧଳା ଧଳା ଠୋଲାରେ ଆମ ଦହିବରା ଦେଲେଣି ଲୋକ, ପତ୍ର ଠୋଲା ମିଳୁନି। ତେଣୁ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଦାବି ହେଲା ଯୋଉ 30,000 ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଉ, ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟରେ ଯୋଉ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେ ପରିବାର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପାଖାପାଖି 4.5 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆବେଦନକାରୀ ହଉଛନ୍ତି 7.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଯୋଉମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପଟ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ କମ ପଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଏନଆରଜିଏସ୍, ହର୍ଟିକଲଚରାଲ ସ୍କିମ୍ସ, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସ୍କିମ୍ସ, ଇରିଗେସନ ସ୍କିମ୍ସ ଯୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ କରନ୍ତୁ। এই দুইটা আমার মুখ্য দাবি এবং মাইনর ফরেস্ট প্রডিউসর্স বিক্রি পাই প্রক্রিয়াকরণ পাই প্রতি গাঁরে গ্রাম সভা মাধ্যমে ছোট ছোট ইন্ডস্ট্রি করুন। ধন্যবাদ।